लालै गारब छोड़िया गुर कै भै सहज सुभाए। लालै खसम पछाणिया वड्डी वड्याई। लालै गारब छोड़िया गुर कै भै सहज सुभाए। लालै खसम पछाणिया वड्डी वड्याई। खसम मिलिया सुख पाया कीमत कहन न जाए। लाला गोला खसम का खसम वड्याए। गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई। रहाओ लाले नो सिरकार है तुर खसम फरमाए। लाला हुक्म पछाणिया सदा रह रजाए। आपे मीरा बख्श लाए वड्डी वड्याई। आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाए। तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तू लाए। बिन सेवा किनै न पाया दूजा परम खुआए। सो क्यों मन हो विसारिया नित देव चढ़ै सवाया। जियो पिंड सब तिसदा साहो तेना विच पाया। जा कृपा करे तां सेविया सेव सच समाया। लाला सो जीवत मरै मर विच हो आप गवाए। बंधन टूट है मुक्त होए तृष्णा अगन बुझाए। सब मह नाम निधान है गुरमुख को पाए। लाले विच गुण किछ नहीं लाला अवगणयार। तुद जीवड़ दाता को नहीं तू बख्शनहार। तेरा हुक्म लाला मन्ने एह करनी सार। गुर सागर अमृत सार जो इच्छे सो फल पाए। नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए। गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोना रूपा सब धात है माटी रल जाए। बिन नावै नाल ना चले सतगुर बूझ बुझाए। नानक नाम रते से निर्मले साचा रहे समाए। सोना रूपा सब धात है
माटी रल जाए बिन नावै नाल न चले सतगुर बोझ बुझाए नानक नाम रते से निर्मल साचा रहे समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर और तख्त के मालिक 10 पातशाहियां दी आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर एकाग्र चित होए गुरु रूप गुर प्यारी साध संगत जीओ। आप वड्डे हो वडभागे हो जो कि नवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला आप सर्व संगतां अमृत वेले तो गुरु की बाणी दे नाल जुड़ बैठे हो। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे ते अपने दया दृष्टि बख्शिश करना कि असी दिते हुए गुरु दे उपदेश नूं अपने जीवन अंदर का धारण कर सकते होइए। जो गुरु आखदा उस गुरु दे आखे अनुसार असी अपने जीवन नूं किते सवार ना करिए। कि सतगुर पातशाह रहमत बख्शिश करन जिथे असी यतनशील हाँ कोशिश दे विच हाँ कि साडा मन गुरु दे चरनां विच टिक जाए, क्योंकि बड़ा विसल है, भज्जिया फिरदा है, टिकन नहीं दिंदा। जितना मर्जी असी कोशिश करिए, जितना मर्जी असी यतन करिए, अपनियां कोशिशां दे नाल जे असी चाहिए कि असी अपने मन नूं टका लीए, बाबा जी कहते नहीं भलिया तेरी अपनी कोई कोशिश कामयाब नहीं। जद तक गुरु अपनी कृपा नहीं वरताव न करता, जदों गुरु की कृपा वरतेगी उदों ही ये मन टिक सकता है। और आओ असी सारे गुरु के चरणों च अरदास करिए कि गुरु सानू समर्था देवे, साडे ते कृपा करे, साडे ते अपनी मेहर की नज़र करना करे कि असी अपने मन नूं गुरु दे दिते हुए हुक्म दे नाल जोड़ सकते होइए। और जिथे गुरु सवारियों असी मन करके जुड़न की कोशिश करनी है, इस मन नूं जोड़न वाला जिहड़ा सुरता है, असी अपने सुरते नूं भी कंट्रोल विच करना है। क्योंकि साडा सुरता भी वो मन तो अगाह होकर चलना करता है, जिहड़ा कि साडे मन नूं टिकन नहीं दिंदा। असी अपने सुरते नूं भी भजाउणा करदे हां कि अज आ भी कर लैंदे आ, अज आ भी हो जाएगा, अज इदां भी करांगे। बाबा जी कहंदे कि ऐ भलिया तू अपनी सुरत नूं गुरु दे चरनां विच आके टकाउणा कर। एक गुरमुख जन गुरु सवारियो
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੇਸ ਸਵਾਰਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਘਾ ਸਾਰੀ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੰਘਾ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸੁਰਤਾ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਨ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਮਨ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਸੁਰਤੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ। ਅੱਜ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਰਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਰਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਈਆਂ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਐ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਦਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਉੱਠ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਐ ਫਰੀਦ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੈ ਗੋੜ ਪਸਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੀਆਂ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਖਾਂ
ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸਾਂ 10 ਸਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ 5 ਸਾਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਾਲਾ ਗਰਭ ਛੋੜਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲਾਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਗਰਭ ਛੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ,
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ परमात्मा ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही। तो जदों परमात्मा का वसेबा हो गया तो हंकार तो फिर नेड़े नहीं लगता ना, फिर नेड़े नहीं आने वाला हंकार। तो बाबा जी कहते लाला गर्भ छोड़िया, जिन्हें अपने अंदरों हंकार को त्याग दिता, जिन्हें परमात्मा के नाल सांझ पा ली। सतगुर पातशाह बख्शिश करते हैं कि भाई ਉਹੀ परमात्मा का मुरीद है जिसने परमात्मा के नाल अपने आप ਨੂੰ जोड़ना किया है। ते वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे है? बाबा जी कहते लाला गर्भ छोड़िया गुर कै भै सहज सुभाई। सुभावक ही, और सुभाव किस तरह बनता है? जदों परमात्मा के प्रति अदब बन गया, सत्कार बन गया, भावना बन गई। जदों तुसी शरधा दे नाल गुरु की चरना च आ गए आ तो उदों ही हंकार मुकेगा ना, जदों तुहाडे कोल शरधा है, जदों तुहाडे कोल प्रेम है। क्योंकि बाबा जी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे असीं पावन बचन पढ़दे आ, सतगुरां ने संबोधन करना किया कि भाई अदब तो बगैर, सत्कार तो बगैर, परमात्मा दे प्रेम भाव तो बगैर ना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं। तो जदों तेरे कोल अदब है गुरु के प्रति, जदों तेरे कोल सत्कार है गुरु के प्रति, जदों तू प्रेम भावना दे नाल गुरु के चरणों च आके अपने आप को टिकाउणा करेगा तो बाबा जी कहते फिर उदों परमात्मा की प्राप्ति है। सतगुरां दे वचन आप नित पढ़ते ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हें प्रेम किया, जिन्हें भावना दे नाल, जिन्हें अदब सत्कार दे नाल गुरु के चरणों च अपने आप को टिकावना किया। लाला खसम पछाणिया वड्डी वड्याई। पहचान परमात्मा की करनी कोई सौखी है? बड़ी औखी है। और गुरु साहब कहते कि जिस सेवक ने परमात्मा नू पहचान लिया, बुझ लिया, अपने अंदरों प्रगट करना किया है, अपने अंदरों। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने एक वचन के अंदर संबोधन करना किया कि बाबा जी कहते कि भाई उस परमात्मा नू जे तू पहचानना, जे उस परमात्मा नू तू बुझना ना, तो फिर अपने अंदर ना जाग लाउणा कर, जाग लाउणा कर। माइयां बीबियां दुध नूं जाग लाउंदियां ना, तो गुरु सवारियो असीं कहिए कि हुण दुध नूं जाग लग गया कि मक्खन निकल आएगा। दुध नूं जाग ला लिया, मक्खन निकल आएगा? इस तरह नहीं। देखो पहला दुध नूं जाग लाया, दुध जम गया, दही बन गया, तो जदों वो दही बन गया फिर असीं उहनूं की कीता? रेड़का लाया। फिर असीं रेड़का लाया, तो जदों असीं उहनूं रेड़का लाया तो फिर की निकलिया? फिर मक्खन उत्पन्न हो गया। बाबा जी कहते जाग ला अपने अंदर नूं। जदों तू अपने अंदर नूं जाग लाएगा बाणी दा, ते बाणी दा जाग लाएगा, फिर बाणी दा रेड़का लाउणा कर। रेड़का ला, 5 बाणियां दे नितनेम नाल अपने आप नूं जोड़। सुखमनी साहिब दे जाप दे नाल अपने आप नूं जोड़ना कर। सोधर रह रस कीर्तन सुला दे जाप दे नाल अपने आप नूं जोड़ना कर। और गुरु सवारे बाबे ने तो हुक्म कर दिता है, ऐ भलिया ज बहुता नहीं ना जोर नहीं ला सकता, तो फिर वाहिगुरू दा जाप करना कर। तो जो तेरे को वाहिगुरू दे नाम दा रेड़का होवेगा तो फिर अंदरों परमात्मा उत्पन्न होवेगा, फिर मक्खन निकलेगा। बाबा जी कहते कि जिसने परमात्मा नूं बुझ लिया, वो परमात्मा फिर उन्होंने वड्याई बख्शिश करना करता है। आसम मिले सुख पाया कीमत कहन न जाए। खसम मिले सुख पाया। देखो दुखी ते सारा संसार है। सतगुरु पावन बाणी द्वारा संबोधन करते हैं। बाबा जी कहते बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। किसी एक वास्ते नहीं कहता कि एक गरीब वास्ते कह देता कि बाबा जी कहते बस आही दुखी है, या किसी अमीर वास्ते कहता है बाबा जी कहते कि आ दुखी है। बाबा जी कहते चाहे जितना मर्जी कोई धनवान होवे वो भी दुखी है।
ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਹਾਵਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤੈ ਰਾਜੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮ ਵਡਿਆਏ। ਗੋਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਉਬਰੇ ਹਰ ਕੇ ਸਰਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰ। ਐ ਭਲਿਆ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਧੁਰ ਖਸਮ ਫੁਰਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਕਾਰ ਕਰ। ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਲਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜੀਵ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ? ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕਮਿਕ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਕਤ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ। ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਣ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦੀ ਜਾਓ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ 1 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਦੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਬੂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚਮਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ 5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ 5 ਸੁਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ 5 ਸੁਲੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਅਲਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰਤੇ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਚਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਐ ਭਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਚਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲਹੈ ਤੂੰ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਖੁਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਆ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਭਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਸਾਹੋ ਤੈਨੈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਵੀਐ,
ਸੇਵ ਸਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਭਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੇ रेणुका तो आओ हमारे पास। ऐ भलिया उस परमात्मा की बख्शिश की हुई जीवन दात जिहड़ी वो परमात्मा ने तेनों दिती है, जो परमात्मा ने तेनों हुक्म किया है उसनूं अपने जीवन अंदर धारण करना कर। बंधन टूट है मुक्त होए, तृष्णा अगन बुझाए। सतगुर पातशाह बख्शिश कर देन फिर जिहड़े सानूं बंधन पए ने तां ही टुटणगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਪਾਏ। ਲਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਾ ਅਵਗਣਿਆਰ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਗਣ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਤਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਦੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਪਰ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਲਾਲਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਸਾਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੱਕਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਭਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਨਾ ਕਰ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਜਿਸਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ। ਸੋਨਾ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਚਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਚਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।